यसमा के भन्यो भन्दाखेरि आउट अफ रिमेनिङ क्यान्डिडेट 80 ह्याड करेक्ट आन्सर, 80 जनाको आन्सर चाहिँ करेक्ट छ। रिमेनिङ भनेको 140 हो, 140 मा 80 जनाको करेक्ट आन्सर भनेको यो चाहिँ प्रोपोर्सन 80 0.57 140 0.57 हजुर हैन, यो प्रोपोर्सन आयो। अब यो केसमा पनि हामीले के पाउँछौँ भन्दाखेरि पहिला क्वेशन पुरा पढौँ। On the basis of this result, can one conclude that the first question is no good at discriminating ability of type being examined here? अब फर्स्ट क्वेशन को आधारमा गुड क्यान्डिडेट र रिमेनिङ क्यान्डिडेट को बीचमा जुन डिस्क्रिमिनेसन भनेको विभेद गर्ने हैन, भिन्नता छुट्याउनको लागि यो फर्स्ट क्वेशन चाहिँ राम्रो छ कि छैन भनेर हामीले टेस्ट गर्ने। त हाम्रो सिम्पल कन्क्लुजन यसमा के हुनु पर्यो भने राम्रो छ, राम्रो छैन हैन। राम्रो छ भनेको के भन्दाखेरि गुड क्यान्डिडेट र रिमेनिङ क्यान्डिडेटको बीचमा भिन्नता छ भनेको हो, ठीक छ। किनकि गुड क्यान्डिडेट र रिमेनिङ क्यान्डिडेटको बीचमा त डिफरेन्स हुनु पर्यो यदि पहिलो क्वेशन राम्रो हो भने। यदि यो पहिलो क्वेशन राम्रो होइन भने गुड र रिमेनिङ क्यान्डिडेटको बीचमा त्यसले कुनै डिफरेन्स गर्दैन भन्ने, यसलाई मेन फिलोसफी बुझौँ के क्वेशन रिसर्चको फिलोसफी। On the basis of this result, can one conclude that the first question is no good at discriminating ability of type being examined here? Take alpha equal to 0.05. अब यो null and alternative hypothesis, before setting null and alternative hypothesis, again here we should recognize that there is no population proportion. Population proportion is unknown. त्यही भएर हामीले के गर्ने, यही ल्याङ्ग्वेज लेख्ने। Since the population proportion is unknown, we provide an estimate of the population proportion by using the sample proportions as follows. And we simply work out, first of all, the estimate of the population proportion. N1 is 60, and this is 0.67. N2 is 140, and this is 0.57. And total number of candidate N1, N2 is 200. यसलाई सल्भ गरौँ न, कति आउँछ यो? कति आयो? 60 into 0.67 plus 140 into 0.57 divided by 200 गर्दा यो 0.6 आयो ठ्याक्कै, 0.6 है यो भयो। So that Q hat is equal to 1 minus P hat. यो भनेको 0.40 भनेको, ठीक छ नि? त्यो के छ हैन, सबैले यो सार्दै पनि जाने है, बुझ्दै पनि जाने, सार्दै पनि जाने। अब हाम्रो नल हाइपोथेसिस के हुन्छ? नल हाइपोथेसिस भनेको P1 is not equal to P2. यसको मिनिङ के भनेको? that is the first question ले के भनेछ? On the basis of this, can one conclude that first question is no good at discriminating ability of type of being examined here? The first question is no good, राम्रो छैन भनेको हैन, in discriminating the के रे, केलाई डिस्क्रिमिनेट गर्न? ability of the types of candidates being examined. यही हो हैन? That means we are not going to we cannot discriminate the ability of the types of candidates being examined on the basis of the first question, किनकि उनीहरुको प्रोपोर्सन बराबर छ। फर्स्ट क्वेशन को आधारमा गुड क्यान्डिडेट र रिमेनिङ क्यान्डिडेट को बीचमा कुनै डिफरेन्स छुट्याउन सकिन्न भनेको के हैन। एन्ड व्हाट इज योर अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस? अब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हाम्रो के हुने भयो? नर्मली अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यिनीहरुको बीचमा डिफरेन्स छुट्याउँछ भन्ने हो हैन फर्स्ट क्वेशनले।
First question is capable of discriminating the type of candidate being examined. That is, the first question is good enough. First question is good enough in discriminating the ability of the types of candidates being examined. Language law standard bound. On the basis of first question, null hypothesis is that on the basis of first question, we cannot discriminate the ability of the candidates. An alternative hypothesis is that on the basis of first question, we can discriminate the ability of the candidates. Candidate ability like छुट्याउन सकिदैन null hypothesis भनेको फर्स्ट क्वेशनको आधारमा छुट्याउन सकिदैन भनेको यो गुड क्यान्डिडेट र रिमेनिङ क्यान्डिडेटको प्रोपोर्सन बराबर छ भने चाहिँ तिनीहरुको बीचमा डिफरेन्स छैन भनेको उनीहरुको एबिलिटी एउटै छ एबिलिटी राम्रो नराम्रो छुट्याउन सकिन्न अनि अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के हो P1 is not equal to P2. That means we can discriminate between good and remaining candidate on the basis of first question. This is our alternative hypothesis. Now we calculate the test statistic by using the same formula. The formula is going to test statistic calculate. Test statistic ma अब यहाँनिर मैले अलिकति चेन्ज गरौँ यो चाहिँ P1 0.67 यो P2 0.57 अनि P hat 0.60 र Q hat 0.40 अनि number of candidate sample size for first group is कति थियो 60 हो यहाँ 60 अनि sample size for second group remaining group is 140 ल यसलाई अब सल्भ गरौँ यसलाई सल्भ गर्दा कति आउँछ होला माथि 0.1 भयो तल कति हुन्छ 0.6 into 0.4 0.24 divided by 60 plus 0.24 divided by 140 यति आयो यसको स्क्वायर रुट अफ द आन्सर गर्दाखेरि यो आउँछ 0.07559 है यो के आउँछ भने मैले यहाँ डिटेलमा लेखेँ माथि 0.1 divided by 0.07559 अनि यो बराबर कति हुन्छ 1 divided by 0.07559 गर्दाखेरि 1.32 ल यो आयो हैन अब हामीलाई यो z बार चाहिदैन यो हटाइदिउँ अब लेभल अफ सिग्निफिकेन्स चाहिँ हामीलाई यहाँ दिएको छ 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा हामीले टेस्ट गर्यौं यहाँ लेभल अफ सिग्निफिकेन्स 5% है अब क्रिटिकल भ्यालु चाहिँ के हुन्छ त फ्रम नर्मल टेबल द क्रिटिकल भ्यालु अफ z एट 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स फर टु टेल टेस्ट इज कति 1.96 हैन र critical value 1.96 डिसिजन के भयो त डिसिजन सिन्स z क्याल्कुलेटेड यो 12 हटाइदियो है z क्याल्कुलेटेड इज कति रे 1.32 हैन 32 इज लेस देन z tabulated 1.96 we do not reject the null hypothesis अब null hypothesis रिजेक्ट हुँदैन भनेको मतलब कन्क्लुजन के हुने भयो Hence, the first question, null hypothesis reject भएन भनेको मतलब यसलाई कसरी बुझ्नु null hypothesis accept भयो हैन null hypothesis accept भयो भनेको के हो यसको philosophy the first question is not good in discriminating the ability of हैन the first question है यहाँ question छुट्याएर छ यहाँ question लेख्नु QUESTION question that is hence the first question is not good in discriminating the ability of the types of candidates being examined हैन राम्रो नराम्रो
क्यान्डिडेटलाई फर्स्ट क्वेसनको आधारमा छुट्याउन सकिन्न भनेको अर्थ फर्स्ट क्वेसन चाहिँ को एन्सर राम्रो क्यान्डिडेट र नराम्रो क्यान्डिडेट सबैले उस्तै दिएको छ भनेको हो के। क्वेसन त धेरै हुन्छ के अरे हैन, एउटै मात्र क्वेसनको आधारमा राम्रो नराम्रो छुट्टिन्छ। त्यसकारणले मानौ 10 वटा क्वेसन छ भने 10 वटा मध्ये हामीले फर्स्ट क्वेसनलाई मात्र लियौं र त्यो फर्स्ट क्वेसनको आधारमा मात्र राम्रो र नराम्रो क्यान्डिडेटको क्यापेसिटी छुट्टिन सक्छ भनेर सोधेको छ। हामी नल हाइपोथेसिस छुट्टिन्न भन्ने हो। फर्स्ट क्वेसन सबैले एकै नासको एन्सर दिन्छ भन्ने हो हैन। सेकेन्ड हाइपोथेसिस हाम्रो अल्टरनेटिभ के हो, फर्स्ट क्वेसनको एन्सर सबैले एकै नासको दिँदैन, फरक फरक दिन्छ, राम्रोले राम्रो दिन्छ, नराम्रोले नराम्रो दिन्छ भनेको हैन। त्यसरी हामीले कन्क्लुजन के भयो, आवर नल हाइपोथेसिस इज एक्सेप्टेड। द्याट मिन्स we cannot discriminate the ability of the candidates being examined on the basis of only first question, only on the basis of first question. पहिलो क्वेसनको आधारमा मात्र एक्जामिन गरिएको क्यान्डिडेटहरुको एबिलिटीलाई हामीले छुट्याउन सक्दैनौं भनेको। ठीक छ। ल यो चाहिँ अब हाइपोथेसिस टेस्टिङ फर प्रोपोर्सन भयो। अब यसमा टोटल क्वेसन 19 20 वटा क्वेसन रहेछ। अब सबैले के गर्ने भन्दाखेरि यो क्वेसनहरु ट्राई गर्ने। अब आज धेरैले गरेको छैन, हिजो पढेको हुनाले गर्न टाइम पाएन। अब हामीसँग बिहीबार शुक्रबार शनिबार आइतबार सोमबार 5 दिन टाइम छ। मंगलबार आउँदाखेरि जसको जे क्वेरीज हुन्छ मंगलबार हामीले समाधान गर्छौं। अनि बुधबार फेरि अब थर्ड प्रोसेसमा जान्छ, हामी टी स्ट्याटिस्टिक पढ्छौं। अनि त्यही बीचमा कहिलेसम्म भनेछ अरे बिहीबारसम्म, अर्को बिहीबारसम्म हामीले यो असाइनमेन्ट पनि सबमिट गर्ने। अब यो म प्रोजेक्टको फाइल चाहिँ सबैलाई पठाइदिन्छु यो चाहिँ है। के गरौँ आजैलाई यति गरौँ है। हुन्छ हुन्छ सर। हुन्छ ल म यो सबैलाई मेल गरिदिन्छु। मेल सबैलाई भन्नाले अब जसको मेल मैले आइडेन्टिफाई गर्न सक्छु। हिजोको स्लाइड चाहिँ मैले धेरैलाई मेल गर्दै थिएँ हैन। इमेल आइडी खोजी सकेसम्म बढीलाई मैले मेल गर्दैको हो। अब आज पनि त्यही ट्राई गर्छु म। अनि मेल नभएको सर्कुलेट गरिदिउँ है सबैलाई। ल आजलाई यति गरे मैले। ल थ्यांक यू सर। ल बाई बाई सबैलाई।